یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ اور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 541 میں تقریباً 5 مرتبہ یہ بات لکھی ہے. کتنی مرتبہ؟ 5 دناتے بولو، 5 دناتے بولو. اللہ کھانو اتھے بھی سیدہ نہ رکھے تو اتھے بھی سیدہ نہ رکھے. جنت بھی سرداری یزید بھی نہیں ہے، جنت بھی سرداری حسین بھی ہے. بولو. میرا خیال ہے جنت جانے دے دل کوئی نہیں تھوڑا. بولو سبحان اللہ. پچھلے بندے تسی بھی بولو. 5 مرتبہ امام حسین نے یہ کوفیوں کو فرمایا کہ فرمایا مجھے واپس جانے دو، یعنی مدینہ. 5 مرتبہ یہ بات آپ کو ملے گی، لیکن آپ کو یہاں یہ نہیں ملے گا کہ امام نے فرمایا مجھے یزید کے پاس لے چلو، یا جانے دو، یا میں بیعت کر لوں اس کی، یا کرتا ہوں، یا کر لی ہے، یا خطا پر تھے. آج کہاں شاہ صاحب کسی سنی سے پوچھے نا، اگرچہ وہ سنی بولے سبحان اللہ. شاہ صاحب سے پوچھے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، وہ سنی کہے گا سوچ کے، اور کچھ بن سوچے کہے گا مدینہ. کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اللہ کرے جو بولے اللہ پاک اس کو اسی رمضان میں مدینہ دکھائے. سنی کہاں جانا چاہتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے حسین نے فرمایا مجھے مدینے جانے دو. پتہ چلا سنی کا تعلق حسین سے ہے. حسین بھی مدینہ جانا چاہتے تھے، سنی بھی مدینہ جانا چاہتا ہے. تو یزید کے پاس جانا چاہتا ہے، تو یزید کے پاس جا، تجھے یزید مبارک ہو، ہمیں مدینہ مبارک ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا ظلم دیکھیں یار، آپ کو میں نے پیچھے بلوایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ امام حسین کے قتل میں یزید کا بھی ہاتھ ہے، لیکن ملا نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ امام حسین کا قاتل یزید نہیں ہے. اچھا یہ الزام لگاتی ہے ان کی پارٹی ہمارے اوپر. جب یہ پھنس جاتے ہیں نا، کھوتی کھب جاتی ہے نا، جدو اینا دی کھوتی تے ویسے ہی کھبڑی، اینا کا کھانگڑ ملا نو میں کھنگڑ نہیں دیتا. بولو بولو. تو کہتے ہیں ہمارے کلپ کاٹ کے ہماری بات کو بدلا گیا، ایسی بات نہیں. اور شہزاد الحسن شاہ تیرے شہر میں آیا ہوں، اگر تو حقیقی سید ہے اور تیرے اندر کوئی نسب والی بات باقی ہے، میری بات غور سے یہ والی ضرور سننا. تو نے اپنے بیان کے اندر کہا ہے کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے اور اہل بیت کا قاتل یزید ہے، لیکن تیرا ملا کہہ رہا ہے کہ یزید قاتل نہیں ہے. کیا لکھا ہے؟ ملا نے شک نمبر 14 میں لکھا ہے قتل امام علی مقام کا یزید نے حکم دیا تھا یا نہیں، اور بعد از قتل اس پر راضی ہوا تھا یا نہیں، اس کے متعلق ہم حتمی اور یقینی کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی ملا کہتا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یزید نے قتل کیا یا کرایا. اور آگے کہتا ہے ہاں حسن یا صحیح روایات میں اس بات کی نفی ہے. وہ یعنی ملا کہہ رہا ہے صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید قاتل نہیں ہے. یہ شک نمبر 14 ہے، اور یہ موقف اس نے لکھا اور نیچے اس کے بھائی نے دستخط کیے. دکھائیں جی کیمرے والے. آپ مجھے بتائیں، ملا کہہ رہا ہے کہ یزید قاتل نہیں ہے، اس کا بھائی ابن سعد کہہ رہا ہے یہودی قاتل ہے حسین کے. سنائیں گی. شاہی گروہ پر شاہی یہودی طبقات یا دیکھتے ہوئے اگر سچے ہن کوڑے ہن یہ کیا دکھایا بندے کی ٹائم نہیں آتا آئی ٹائم جی آپ مانگرے آپ یہ ہم نے یہودی مار کو میں سارے جنازے میں نہ اسے نہ سونے کے جنازے لگا دیا. وہ کلپ پڑا ہے ہمارے پاس جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہودی تھے، اور خود ملا کا کلپ ہے ہمارے پاس. ملا کہتے ہیں عبداللہ بن ابی منافق جو نبی علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر مر گیا تھا، ملا کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق حسین کا قاتل ہے. کیوں؟ یزید کو کیوں بچایا تم نے؟ پھر کہتے ہیں میں یزیدی کہتے ہو. اور یزید کو کیوں بچایا؟ عبداللہ بن ابی منافق جو پہلے مر گیا تھا وہ یزید کا قاتل، وہ حسین کا قاتل کیسے ہے؟ یہودی حسین کے قاتل کیسے ہے؟ ہاں سنائیں. وہ کہہ رہا ہے عبداللہ بن ابی منافق حسین کا قاتل ہے. دنیا میں بڑا گستاخ
अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जैसा मुमकिन ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बताएं कि इतना बड़ा दुश्मन गुस्ताख रसूल, जी जो रसूल का गुस्ताख है, समझो वो हुसैन का भी कातिल है, हसन का भी कातिल है, सारी अहले बैत का कातिल है, क्योंकि वो रसूल का कातिल है। रसूल का कातिल यानी अब्दुल्ला बिन उबई नबी अलैहिस्सलाम का भी कातिल है, हसन का भी कातिल है, हुसैन का भी कातिल है, पूरी अहले बैत का कातिल किसको करार दिया? अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को। और बचाया किसको? यजीद को। बोलो बोलो बोलो, यजीद को। किसको बचाया? यजीद को। और तुसी दसो भाई इन्हां नूं यजीदी ना किए ते की आखिए? तुसी दसो। हाँ, जिस इबारत को वो सही कहते हैं उसी में लिखा है। मुस्लिम नकीर को भी यजीद ने कत्ल करवाया था, इसी किताब में लिखा है, और उनके यहाँ ये रिवायत सही है। अब इस पे दस्तखत दिए उन्होंने, और नीचे एक और मुल्ला है, कैमरे वाले भाई जरा दिखाना, कारी नूर जान भी एक है, और एक है जी कारी जुल्फिकार, जिसको मैं कहता हूँ कारी फनकार। इस मुल्ला की ये पोजीशन है, आप देखें, मैं आपको इसका क्लिप सुनाता हूँ। ये नीचे दस्तखत कर रहा है, तायीद कर रहा है कि यजीद जो है हुसैन का कातिल नहीं है। शहजादुल हसन शाह तू कहता है यजीद कातिल है, मुल्ला तेरा कहता है कातिल नहीं है। वो प्यो पुत्र जो बोली भी एक कोई नहीं, कम अज कम बोली तो एक होनी चाहिए थी, बोली भी एक नहीं है। जिसमें कह रहा है कि ये कारी जुल्फिकार जो है, ये एक महफिल में जाके कहता है कि हमें मुल्ला फजल ने कहा है कि बुखारी में लिखा है, बुखारी में, कि हजरत अबू अयूब अंसारी की नमाज जनाजा यजीद ने पढ़ाई थी, बल्कि कहता है बुखारी में लिखा है। अरे मुल्ला, बिना इश्क नबी जो पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती, बल्कि कहता है बुखारी पढ़। सुनाए जिसका क्लिप सुनाए पहले। वो कह रहा है कि हजरत अबू अयूब अंसारी की नमाज जनाजा यजीद ने पढ़ाई थी। ये बुखारी है भाई। जो बंदा आपने फरमाया अबू अयूब अंसारी का जनाजा पढ़ाए, बुखारी शरीफ खोल, बुखारी ओ बुखारी खोल, ओ बुखारी रजावे मत मारी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ अबू अयूब अंसारी का जनाजा पढ़ाए। अब वो कह रहा है कि बुखारी में लिखा है कि अबू अयूब अंसारी सहाबी की नमाज जनाजा यजीद ने पढ़ाई थी। भाई ये बुखारी लिखने वाला अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मोहम्मद बिन इसमाइल बुखारी, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसका जी चाहे यहाँ से लेके वो आखिरी बंदे तक, जिसका जी चाहे बुखारी ले जाए, मुझे निकाल के दिखा दे कि अबू अयूब अंसारी की नमाज जनाजा यजीद ने पढ़ाई हो और बुखारी बिच लिखा होवे, मैं मनन नूं तैयार हाँ। वगरना मुल्ला दे सिर ते जाके कुरान रखो, और कुरान रख के आखो मुल्ला कूड़ मारना छड़ दे। बोलो बोलो, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है सच्चे लोगों का साथ दो। यजीद को फड़ फड़ के मुसल्ले ते ले आंदे ने, नमाज जनाजा पढ़ाई, हज पढ़ाया, नमाजें पढ़ाई, इमाम हुसैन ने पीछे पढ़ा, कुर्बानी की ईद भी यजीद ने पढ़ाई, फला चीज भी यजीद ने पढ़ाई। मैं सुनियो फिर चैलेंज करता हूँ, जाओ जाके मुल्ला को और मुल्ला की टीम को कहना कि मुनीर पास आया था और चैलेंज कर गया था, 4 करोड़ की किताबें हैं मुल्ला के पास, 4 अरब की किताबें इकट्ठी कर ले और उनमें से एक रिवायत दिखा दे जिसमें ये हो कि तुम्हारे डैडी यजीद को नमाज आती भी थी। अगर तुम ये साबित कर दो तो मैं तुम्हारे पीर मास्टर शफी का मुरीद हो जाऊंगा, और अगर तुम ये साबित न कर सको तो तुम्हारे मास्टर शफी को भी चैलेंज है, उसको मेरे पास ले आओ, उसको भी मेरा मुरीद करा लो। सुभान अल्लाह। पीर तक को छोड़ा, उन्होंने भी तको ते शाह भी तको, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या जो बात। यजीद का दिफा करते हैं उनका यही हाल होता है, काली कटवी की तरह, काले मुसल्ली चूड़े की तरह मुंह हो जाता है। जिन यजीद की टटी दे कतर का कीड़ा होता है, यजीदियों को भी देखें और हुसैनियों को भी देखें। सुभान अल्लाह। हुसैन की औलाद को, नबी अलैहिस्सलाम की औलाद को देख के हमेशा सुन्नी खुश होता है। बेशक। आप उधर बदर फिरते हैं, सफाइयाँ पेश करते हैं, हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा, मुल्ला तो ने सब कुछ कहा है, हमारे पास रिकॉर्ड है, इसलिए आज तू हमारी बात का जवाब नहीं देता और तू बातें छुपाता है। आखिर में
अजीज़ान गिरामी, अब मुल्ला हमारे रावलपिंडी में आया, इन्होंने चीखें मारी जी आएगा और मुनीर अब्बास को जवाब देगा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मुल्ला मेरे पास आए, मेरी मस्जिद में आए, मुल्ला को हलवा भी खिलाऊंगा, चाह पिए तो चाह पिलाऊंगा, वगरना मैंने पता है शुगर बड़ी जाती है, मेरा नाम सुन के भी शुगर होती लो होती है, लेकिन आए मुल्ला बिठाऊंगा, हलवा खिलाऊंगा। और मुल्ला वहां आया तो उसको जरूरत नहीं हुई कि वो मेरे खिलाफ बोल सके। अभी एक और जगह भी उन्होंने रोला डाला हुआ मेरे खिलाफ कि यहाँ मुल्ला आएगा और जवाब देगा। क्यों सोना हूं थोड़े तिलों में तेल मुक गया, और मुल्ला आएगा कहने कहने शहजादुल हसन ते नूर जहां ते कारी फनकार ते वड्डी फटकार। सुभान अल्लाह। अब वो या रसूल अल्लाह, हक चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुझे साथी ने कहा है कि आप जब मुल्ला कहते हैं ना मुल्ला, तो कुछ सादे जो लोग हैं उनको समझ नहीं आती ये किस मुल्ला की बात है। हालांकि मेरे बयान से पहले हमने आपको बताया था ये सुंदर का मुल्ला है, जो सहाबा के खिलाफ भी बोला है, अहले बैत के खिलाफ भी बोला है, और बिलखसूस इमाम हुसैन के खिलाफ बोला है, जिसको मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती कहते हैं। ये उसकी किताब भी मेरे पास मौजूद है, और किताब में भी उसने ये बातें लिखी हुई हैं। साथ इसीलिए रखी है कि शहजादुल हसन जैसे जो हमें कहते हैं कि मुल्ला को पढ़ो, तो आप खुद तो मुल्ला को पढ़ो ना पहले, खुद तो मुल्ला को पढ़ो ना पहले। इसलिए अब जब वो उसके पास यजीद वाले मसले का जवाब नहीं है ना, अब तहरीक लब्बैक के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। इसको कहते हैं हसद। अल्लाह पाक हसद से बचाए। मैं मानता हूं कि मुल्ला भी खादिम है, बोलो सुभान अल्लाह, दिले ना बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। और मैं मानता हूं कि मुल्ला भी खादिम है, और खादिम रिजवी भी खादिम है, पर मुल्ला खादिम है यजीद का, खादिम खादिम है हुसैन। क्या बात। बातें करनी आसान है, इन्होंने कुफर कर दिया जी, इन्होंने लब्बैक कटवा दिया। मुल्ला कहाँ से कटवाया है, साबित तो कर, पहले साबित तो कर। ये बुखारी है, जब तू साबित करेगा मैं तुझे बुखारी दिखाऊंगा, और तेरे ऊपर बुखारी मुल्ला ने पै गई भारी। तू बोल लब्बैक के बारे में। कहता नहीं, इलेक्शन और वोट जो है ना जी, इलेक्शन और वोट ये कुफ्र है। ये नारा तो आपने सुना होगा ना, सुना है मुल्ला का ये नारा?